Today we are going to discuss about spirochetes. So spirochetes എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഷേപ്പിന്റെ ബേസിസിൽ ബാക്ടീരിയാസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊക്കായ്, ബാസിലസ്, വിബ്രിയോ ആൻഡ് സ്പൈറോക്കീറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So as spirochetes, spiral shaped organisms are known as spirochetes are motile flexible bacteria twisted spirally along the axis, and they contains endoflagellum, and spira means coil and cate means hair. So mainly in spirochetes, human pathogens are found in 3 genera. They are Treponema, Borrelia and Leptospira. So Treponema ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So Treponema എന്ന് പറയുന്നത് trip means turn and nema means thread. So it's an important pathogenic group of spirochetes and mainly found in mouth, intestine and genital area. Mainly 4 species comes under Treponema. They are Treponema palladium, which causes venereal syphilis, Treponema endemicum, which causes endemic syphilis, Treponema pertuni, which cause yaws, and Treponema caratium, which cause pinta. Later, we are going to discuss about Treponema palladium. So, Treponema palladium എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ സ്ക്വാഡിംഗ് ആൻഡ് ഹോഫ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ഓർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. സോ ഇതിന്റെ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് തിൻ ഡെലിക്കേറ്റ് ഓർഗാനിസം വിത്ത് ടാപ്പറിംഗ് എൻഡ് and 10 millimeter long, 10 micrometer long and 0.1 to 0.2 micrometer wide, and they have 10 regular spirals, and they are motile organism with endoflagella, and they have backward and forward movement. They do not grow in any artificial media but possible for the cultivation by tissue culture cells. They are very delicate to heat and it can be stained by silver impregnation method, and also we can use negative staining, dark ground or phase contrast microscopy. And the cytoplasm of this particular organism is surrounded by trilaminar membrane, and cell wall contain peptidoglycan, and its more important feature is it have first one is a cardiolipin antigen. So it act against or reagent antibody. So it act against the cardiolipin and used for the VDRL test, venereal disease reagent lipid test. Okay, and next is a group specific antigen. It act against a group of antigen produced by non-pathogenic Treponema. And third one is polysaccharide antigen or a group specific polysaccharide which is present in the pathogenic strain of Treponema. So most of the case initial stage symptoms may be wild or invisible. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല we have syphilis എന്നുള്ളത്. So pathogenesis mainly 2 types of syphilis ആണ് ഉള്ളത്. venereal syphilism, non-venereal syphilism.
Venereal syphilis എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ? By transmission through sexual contact, sexually transmitted diseases like STD. Syphilis എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തിന്? സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് STD ഡിസീസുകൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ venereal syphilis which is caused by sexual contact and non-venereal syphilis which passed through no sexual contacts. So അപ്പൊ അതെങ്ങനെയൊക്കെ വരാം? Congenital syphilis, അതായത് during the birth time or labor time mother to child, അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ മിൽക്കിംഗ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സിന്, സിഫിലിസ് ഉള്ള മദേഴ്സിന്, ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സിന് കുട്ടികൾക്ക്. ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷണൽ സിഫിലിസ് അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സിഫിലിസ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് നമ്മള് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓർ ദ ബ്ലഡ് ഡോണർ ഹു ഈസ് ഗിവിംഗ് ബ്ലഡ് ടു യു has syphilis. Third one is infection through doctors and nurses. The doctors and nurses who handling the STD patients have syphilis by their cuts and wounds to the patient. So mainly venereal syphilisന് 3 സ്റ്റേജുകളാണുള്ളത്. പ്രൈമറി സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെർഷ്യറി സ്റ്റേജ്. സോ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കാങ്കേഴ്സ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി, ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കാണാതാവും. സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെനിട്രേറ്റ് ദ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ and enter the bloodstream and fever, rashes ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും. തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് tertiary infection which invades the heart and infected the musculoskeletal system, central nervous system, അതിലൊക്കെ. സോ നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് സിഫിലിസ് നോക്കാം. So 10 to 90 days after the contact with a syphilis person, painless and avascular indurated superficially ulcerated lesions may be appear, which called hard cankers, and mainly site of the entry, അതായത് വജൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ പീനിസ്, അതല്ലെങ്കിൽ ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളിലൊക്കെ ആണ് 10 to 40 days ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ടൈമിൽ ഈ കാങ്കേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുക. സോ മെയിൻലി വരുന്നത് പീനിസ്, സെർവിസ്, ടങ്, വൾവ ആൻഡ് ഫിംഗർ. ഈ പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന കാങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻലെസ് ആയിരിക്കും, ഇൻറ്റുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അൾസേർഡ് ആൻഡ് അവസ്കുലർ, ആൻഡ് കാങ്കേഴ്സ് ആർ ഹാർഡ് ആൻഡ് കവേർഡ് വിത്ത് തിക്ക് glaring exudates, and lymph node become swollen, discrete and rubbery. Second stage of infection എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ symptoms may appear 2 weeks to 6 months after the primary lesion and characterized by papular skin rashes, mucus patches in oropharynx and condylomata at the mucocutaneous junctions. Patient is highly infectious in this time and this signs disappear without any treatment. So ഫസ്റ്റിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സിംറ്റംസുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആവും, സെക്കൻഡിലും വിത്തൗട്ട് എനി ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര കാര്യമാകാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ സിംറ്റംസും പെട്ടെന്ന് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല. സോ ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. റാഷസ് ഓൺ ദ ഹാൻഡ്സ്, റാഷസ് ഓവർ എൻ്റയർ ബോഡി, ലീഷൻസ് അറൌണ്ട് ദ മൗത്ത്, ഫീറ്റ്, ലീഷൻസ് ഓൺ ദ ടങ്. ഓറൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറൽ ലീഷൻസ് ആർ യൂഷ്വലി മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് പെയിലൻസ്, ഗ്രീനിഷ് വൈറ്റ് പ്ലേക്സ് overlying an ulcerated surface, and ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂക്കസ് പാച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻലി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ടങ്ക്, ബക്കൽ മ്യൂക്കോസ ഓർ ജിഞ്ചൈവ, ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ്, ആൻഡ് ദേ കണ്ടെയ്ൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം.
ഓറൽ ലീഷൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത്. സോ ഈ സമയത്ത് ബ്ലഡ് ഡിസമിനേഷൻ, സ്കിൻ റാഷസ്, പാപ്യൂൾസ്, ഒപ്താൽമിക്കൽ, മെനിഞ്ചോകോക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും കോമൺലി. പിന്നെ ഒരു 3 months ആഫ്റ്റർ 3 months ഓഫ് പ്രൈമറി ഇൻഫെക്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് അത്ര റിസൾട്ട് അത്ര പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് എന്തായാലും ഡയഗ്നോസിസ് നല്ല പോസിബിൾ ആണ്. ടേർഷറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് സിഫിലിസ്. സോ ഇതിനകത്ത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് the period after the healing of secondary lesions, latent syphilis will occur. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. occurs after several years and diagnosis can possible serologically. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട്സ് ദ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ലൈക്ക് ഹേർട്ട്, അയോട്ട. അവിടെയൊക്കെ അൾസറേഷൻസ്, നമ്മുടെ ധമനികളിലും സ്ഥിരങ്ങളിൽ അൾസറേഷൻസ്, അതിനെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂറേഷൻ, ഹെമറേജ് കോസ്, ഡെത്ത് ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് പിന്നെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ലൈക്ക് ബ്രെയിൻ, സെറിബ്രോസ്പൈനൽ, പാരാലിസിസ് ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ സ്കിൻ ഡാമേജുകൾ കോസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനി പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോൺ വെനൈറൽ സിഫിലിസിൽ വരുന്നതാണ് കൺജനിറ്റൽ സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മദർ ടു ചൈൽഡ്, ബേബി ത്രൂ പ്ലാസന്റ വഴിയൊക്കെ വരുന്നത്. കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിസ്കാരേജ്, സ്റ്റിൽ ബർത്ത്, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, കൺവൾഷൻ, ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ പാത്തോജനിസിറ്റിക് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അബ്രേഷൻസ്, മുറിവുകളിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റൽ ഓർഗൻസ്, അതിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇത് എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് എൻട്രി, ഏത് വഴി ഏത് ഭാഗത്തെ കൂടെയാണോ ഓർഗാനിസം എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ കാങ്കർ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഓർഗാനിസം ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ, എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഈ ഓർഗാനിസം മൾട്ടിപ്ലൈസ് at the site of the entry and enter to the bloodstream. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, 4th സ്റ്റേജിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മ്യൂക്കസ് പാച്ചസ് ഫോം ചെയ്യും, സ്കിൻ റാഷസ്, സെക്കൻഡറി സിഫിലിസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. 5th പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അസിംറ്റമാറ്റിക് ലേറ്റന്റ് പീരീഡ് ഒക്കേഴ്സ്, അതായത് ഒരു ടേർഷറി സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിനകത്തുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ ഓർ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, വർഷങ്ങളോളം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടേർഷറി സ്റ്റേജിൽ സിഫിലിസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹേർട്ടിനെ, നമ്മുടെ വെസൽസിനെ, ഐ, ഇൻസിനിറ്റി, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഒക്കെ ഇത് ട്രിപ്പോനിമ പലേഡിയം ടെസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് TPA ടെസ്റ്റ്, ട്രിപ്പോനിമ പലേഡിയം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, സെറം പ്ലസ് കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ട്രിപ്പോനിമ പലേഡം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദേ വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ അനേറോബിക്കലി ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓഫ് ആന്റിബോഡി പ്രസന്റ്. അതാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് FDA ടെസ്റ്റ്, ഫ്ലൂറസൻ ട്രിപ്പോനിമൽ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതും ഒരു ആന്റിബോഡി ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ട്രിപ്പോനിമ ഹീം അബ്ഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ്, TPHA ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇത് കൂടാണ്ട് ഫ്ലൂറസൻ ട്രിപ്പോനിമ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ്, അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് FTABS ടെസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് EIA ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ CSF VDR ഫോർ ന്യൂറോസിഫിലിസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പെൻസിലിയം, സിപ്പെട്രോക്സോൺ, കീമോപ്രൊഫൈലാക്സിസ് ബൈ പെൻസിലിയം. വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല. എർത്രോമൈസോൺ,
സെട്രി അറ്റ്സോൺ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സേഫ് സെക്സ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കുറച്ച് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് സേഫ് സെക്സ് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോൺ വനേറൽ ട്രിപ്പോണിമാസിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. സോ നോൺ വനേറൽ ട്രിപ്പോണിമാസിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡമിക് സിഫിലിസ്, യോസ്, പിന്റോസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലോസ്ലി റിസംബിൾസ് ടു ട്രിപ്പോണിമ പലേഡിയം ബട്ട് ഡു നോട്ട് കോസ് എനി വനേറൽ ഡിസീസ് ആയിരിക്കില്ല. സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴിയുള്ള ഡിസീസുകളായിരിക്കില്ല നമുക്കത് വരുന്നത്. പിന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ബോഡി ടു ബോഡി കോണ്ടാക്ട് ആണ് എമംഗ് പീപ്പിൾ ഓഫ് അൺഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ്. എൻഡമിക് ഡിസീസ്. സോ എൻഡമിക് സിഫിലിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്പോണിമ എൻഡമിക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ്. കോമൺലി നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടികളിലാണ്. വിച്ച് ലാക്സ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വിച്ച് ഹാവ്സ് പുവർ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഉള്ള കുട്ടികളിലാണ് വരുന്നത്. എവിടെയാ? കുട്ടികളുടെ നിപ്പിൾസ്. വി ക്യാൻ സീ നിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ മദർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബൈ ചിൽഡ്രൻ and usually seen the manifestation of secondary syphilis such as mucus patches and skin eruptions ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡിസീസ് may progress to gametatious lesions on the skin, bone and nasopharynx. അതുപോലെ തന്നെ ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നതും ട്രീറ്റ്മെന്റും സെയിം ആസ് വനേറൽ സിഫിലിസ് ആണ്. പെൻസിലിനാണ് നമ്മൾ പെൻസിലിൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഈസ് പിന്റ. എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്പോണിമ കരേറ്റിയം എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസീസ് മെയിൻലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ റീജിയൻസിലാണ് നമുക്ക് ഡിസീസ് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ടു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആണ്. സെക്കൻഡറി ലീഷൻസ് ആണ് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഹൈപ്പർ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ പിഗ്മെന്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആർ സിമിലർ ആസ് ട്രിപ്പോണിമ പലേഡിയം. നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഈസ് ബൊറീലിയ. സോ ബൊറീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ എയറോഫിലിക് ഓർ അനൈറോബിക് ഓർഗാനിസം ആണ്. ദേ ആർ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് 5 to 10 സ്പൈറൽസ് വരെ കാണാൻ പറ്റുന്ന, ഇറഗുലർ സ്പൈറൽസ് വരെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് വിച്ച് ഹാസ് എ പോയിന്റഡ് എൻഡ്. ദേ ആർ മോട്ടൈൽ ആൻഡ് ജിൻസ സ്റ്റെയിൻ ആണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റെയിനിങ് പർപ്പസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ സിൽവർ സ്റ്റെയിനിങ്, ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പി and highly adapted to arthropod transmission. So ഇതിന്റെ ആന്റിജനിക് വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൊറീലിയ undergoes antigenic variations in vivo and it is found to be the cause of relapse in the disease. Relapse fever പോലത്തെ ഉള്ള ഡിസീസുകളാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. റിക്കവറി ഫ്രം ദിസ് disease is believed to due to the development of immunity to these antigenic മെഡിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൊറീലിയ റിക്കുറൻസ് വിച്ച് കോസസ് റിലാപ്സിംഗ് ഫീവർ, ബൊറീലിയ വിൻസെന്റി വിച്ച് കോസസ് വിൻസെന്റ് ആൻജിന ഓർ ഫ്യൂസോസ്പൈറോകീറ്റോസിസ് ആൻഡ് ബൊറീലിയ ബർഗ്ഫെറി വിച്ച് കോസസ് ലൈം ഡിസീസ്. റിലാപ്സിംഗ് ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് caused by Borrelia recurrentis. Mainly sudden onset with fever ആണ് പറയുന്നത്. And it is an epidemic or sporadic arthropod disease. Guts of the vector. അവിടെയായിരിക്കും ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പിന്നെ 4 to 10 days ആണ് റിലാപ്സിംഗ് ഫീവർ വരുന്നത്. 3 to 5 days will be subside. Poor hygiene,
ഓവർ ക്രൗഡിങ്, പോവർട്ടി, ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു animal to animal and animal to human by ticks, human to human by body lice. കോസേറ്റീവ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂസ് ബോൺ ഡിസീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൊറീലിയ റിക്കറൻസ്, ആൻഡ് ടിക് ബോൺ ഡിസീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൊറീലിയ ഡുട്ടോണി, ബൊറീലിയ ഹേമസൈ ആൻഡ് ബൊറീലിയ പാർക്കറി. സോ based upon the disease causing vectors, the relaxin fever is divided into two types: tick-borne relapsing fever and loose-borne relapsing fever. So relapsing fever ആണെങ്കിൽ transmitted by soft ticks, tick-borne ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ genus Ornithodorus. സോ അത് ആ ടിക്സിന്റെ ഒരു ജീനസ് നെയിം ആണ്. ലൂസ് ബോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ഓർ ഹെഡ് ഓർ പ്യൂബിക് ലൈസ് വഴിയൊക്കെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓൾസോ ബൈ ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പി, ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ ഓർ ലീഷ്മാനിയ സ്റ്റെയിൻ, സിൽവർ സ്റ്റെയിനിങ്, ഡാർക്ക് ഗ്രൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പി. കൾച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗ്രോ. ആൻഡ് അനിമൽ ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും into white mouses, serology. Next next disease ആണ് Vincent angina, which is caused by Borrelia vincenti. So it is a gram-negative motile organism, 3 to 8 coils of variable size, which is 5 to 20 micrometer wide, and normal commensals ആണ്, നോർമൽ മൗത്ത് കമൻസൽസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ബട്ട് അണ്ടർ സർട്ടൺ predisposing condition like malnutrition, viral infection, it gives a ulcerative gingivitis or pharyngitis. ഇത് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമുണ്ട്. സോ കോസസ് സ്കിൻ അൾസേഴ്സ്. നമ്മൾ പിന്നെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സ്പൈറോക്കീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂസിഫോം ബാസിലൈ ഇൻ സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സുഡേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ലീഷൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം ഡിസീസ് ആണ്. ലൈം ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബൊറീലിയ ബർഗ്ഡോഫെറി and first observed in Old Lyme, USA. It's a gram-negative organism and it will cause by a vector. ഇതും ഒരു വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ്. ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 to 40 days ആണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈംസ് ഡിസീസ് ഹാവ് 3 stages, which is localized, disseminated and persistent. ലോക്കലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, സ്കിൻ ലീഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുക. ഡിസമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീവർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഏക്ക്. പെർസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിസ് ആൻഡ് എൻസെഫലോസൈറ്റിസ്. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. എപ്പിഡെമോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ എൻറോച്ച്മെന്റ് ഇൻ ടു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് ടെയിൽ ഡിയർ സ്പ്രെഡ് ഫ്രം ഡിയർ മൈസ് ടു ഹ്യൂമൻസ് ബൈ ദ ബൈറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ടിക്സ്. ഇക്സോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടിക്സ് വഴിയാണ് ഹ്യൂമൻസിലെ ഡിസീസ്. ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ CSF, ബ്ലഡ്, സെറോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്, സ്കിൻ ലീഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അമോക്സിസിലിൻ, ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ആൻഡ് സെഫ്രുവോസൈമ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടിക് കൺട്രോൾ ഓർഗാനിസം ആണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ. സോ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ അനദർ സ്പൈറോ. They are gram-negative, delicate organism with numerous coils കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്, and which causes leptospirosis or Weil's disease. പിന്നെ it's a motile organism with spirals which is end-hooked like or umbrella handled structure ആയിരിക്കും. നമുക്ക് under ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ആൻഡ് ഡാർക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പി നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും. യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ ഓർ അനലിൻ ഡൈസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
for the visualization. So leptospirosis എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കാനിക്കോള ഫീവർ or hemorrhagic jaundice, mud fever, spirochetal jaundice, swamp fever, Swinehert's disease, Carver's flus or severe man flu എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അക്യൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ വീൽസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെദർ ദ പേഷ്യന്റ് സഫേഴ്സ് ഫ്രം ജോണ്ടിസ്. സോ കണ്ടീഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി കോസ്ഡ് ബൈ Listeria icterohemorrhagiis serogroup of Listeria indrogans. സോ ഇതിന്റെ നമുക്ക് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇൻഡ്രോഗനസിനെ പറ്റി നോക്കാം. സോ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്ന് പറയുന്നത് 5 to 15 മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് 0.1 മൈക്രോ സൈസ് ആണ്. ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ എൻഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ബെൻഡ്, ഫോംസ് ലൈക്ക് എ ഹുക്ക് സ്ട്രക്ചർ, ആക്റ്റീവ്ലി മൊട്ടൈൽ ആണ്. 13 സെറോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. 200 കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാം കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് സ്പീഷ്യസ് EMGH കൾട്ടിവേഷൻ. ബെസ്റ്റ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. pH എന്ന് പറയുന്നത് 7.2 to 7.5 ആണ് കൾട്ടിവേഷൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫ്ലെച്ചേഴ്സ് മീഡിയ. ഒപ്റ്റിമൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 to 2 weeks. പാത്തോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റാറ്റ്സ്, മൈസ്, വൈൽഡ് റോഡൻസ് ഇതിന്റെയൊക്കെ സോഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട്. സോ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇൻ വാട്ടർ ലൈക്ക് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് which is infected with animal urine entered to the body through cuts, abrasions, mouth or nose. And Weil's disease can be caused by hematonemal damages, fatal infection, illness ഒക്കെ നമുക്ക് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടാവും. സോ വോമിറ്റിംഗ്, ഹെഡേക്ക്, intestinal infection of eyes, jaundice, alberosis ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻ. പിന്നെ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസില് മാൻ ആണ് end of the host. Man is the end host and there is no evidence of human to human infection. Incubation period എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 2 weeks ആണ്. Establishment organ involvement kidney and liver, and they produce hemorrhage and necrosis in the tissues and initiates dysfunction of these organisms. ജോണ്ടിസ്, ഹെമറേജ്, നൈട്രജൻ റീറ്റെൻഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഫ്രൈറ്റിസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഐ, മസ്കുലാർ ലീഷൻസ്, മെനി ഇൻഫെക്ഷസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എക്സാമിനേഷൻ സ്പെസിമെൻ എടുക്കുന്നത് ബ്ലഡ്, യൂറിൻ, CSF ആണ്. ബ്ലഡ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ഓൺലി ഇൻ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡിസീസ്. പിന്നെ വരുന്നത് യൂറിൻ എക്സാമിനേഷൻ. അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് തരിക. മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഫിലിം, യൂറിൻ സെഡിമെന്റ്സ് അതിന്റെയൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പി അണ്ടർ ഡാർക്ക് ഗ്രൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പി. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് അനിമൽ ഇനോക്കുലേഷൻ ഗിനി പിക്സിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ജോണ്ടിസ്, ഹെമറേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ചത്തുപോകണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കുക. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്. കൾച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഷ്യൻസ് in EMGH medium. Serology എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് ബൈ എലി. സോ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് കേട്ടേക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലിപ്പനി. സോ റോഡൻ കൺട്രോൾ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതായത് എലിയുടെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എലിക്കെണികളൊക്കെ വെച്ച് അതിനെ പിടിക്കുക, നശിപ്പിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിനകത്ത് മുറിവോടെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മുടെ കൈയൊന്നിട്ട് പെരുമാറാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ വാട്ടർ,
and wearing of protective clothing while we are interpreting with this kinds of water which contains the urine of this particular rodents, and vaccination on tribal ഇന്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക. ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെനിസിലിൻ, ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആൻഡ് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്.